السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو 5ویں جماعت، سبق نمبر 5، کھیل ہمارے مقاصد۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ پاکستان کے مختلف علاقائی کھیلوں کے بارے میں جان سکیں، اخبارات، رسائل اور جرائد میں خبروں، فیچروں اور رپورٹوں کو روانی سے پڑھ سکیں، لاحقے کا تصور سمجھ کر الفاظ بنا سکیں، اسم معرفہ کی مختلف قسموں کو جملوں میں شناخت کر سکیں۔ اہم الفاظ۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کھیل ہمارے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 5 کی ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی مشق، اس کے سوالات کے جوابات، الفاظ سازی، زبان دانی، اور یہ آخر تک انشاءاللہ ہم اس کی یہ 6 کے 6 سوال جو ہے یہ ہم انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حل کریں گے اور انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 5 کی ریڈنگ۔ سب سے پہلے اس سبق کے اہم الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے انعقاد، کبڈی، منسلک، رقص، اونچ نیچ۔ انعقاد، کبڈی، منسلک، رقص، اونچ نیچ۔ موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر میں مختلف تفریحی میلوں کا انعقاد شروع ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ کی خاص بات یہ تھی کہ صوبائی حکومت نے مرکزی پارک میں علاقائی کھیلوں کے فروغ کے لیے ایک دن مخصوص کیا تھا۔ اس دن پاکستان کے تمام صوبوں کے علاقائی کھیلوں سے متعلق تصویری نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کھیلوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا بھی بندوبست تھا۔ جماعت پنجم کے سارے طلبہ و طالبات اپنی استانی کے ساتھ اس نمائش کو دیکھنے گئے۔ پارک میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف ایک بڑا سا بورڈ آویزاں تھا جس پر پارک میں موجود تمام اسٹالوں کی معلومات درج تھیں۔ استانی صاحبہ نے دائیں طرف سے آغاز کیا۔ سب سے پہلے صوبہ سندھ کا اسٹال تھا۔ اسے مختلف کھیلوں میں استعمال ہونے والے سامان سے سجایا گیا تھا۔ دیواروں پر لگی تصاویر کے نیچے ان کھیلوں کے نام بھی تحریر تھے۔ وہاں بیٹھے نمائندے نے بتایا کہ سندھ کے مشہور کھیلوں میں ملاکڑا، ونجوٹی اور بیلا رغو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال بھی بہت شوق سے کھیلے اور دیکھے جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ وہاں بھی لکن میٹی، پکڑم پکڑائی اور پٹھو گول گرم کھیلا جاتا ہے۔ صوبہ سندھ کے اسٹال سے آگے بڑھے تو ڈول کی تھاپ پر چند لوگ علاقائی رقص کرتے نظر آئے۔ انہوں نے پنجاب کا روایتی لباس پہن رکھا تھا۔ صوبہ پنجاب کے اسٹال پر موجود شخص نے بچوں کو بتایا کہ پنجاب کی ثقافت بہت رنگا رنگ ہے۔ اس سبق میں ایک اچھی بات لکھی ہوئی ہے کہ محنت اور مشقت کے کام سے کبھی جی نہ چرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ محنت کرنے والے کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اب ہم صفحہ نمبر 25 پڑھیں گے۔ یہاں تقریباً ہر کھیل کھیلا جاتا ہے۔ پنجاب کے مشہور کھیلوں میں کبڈی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی اور اونچ نیچ شامل ہیں۔ ملک کے دوسرے علاقوں کی طرح یہاں بھی کرکٹ، ہاکی، فٹ بال اور بیڈمنٹن شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ دیکھیں، یہ گلی ڈنڈا ہے، یہ
कोकला छपाकी है, ये पिट्ठू गोल गरम है। आप सब में से किस किस ने ये वाली खेल खेले हैं? हमने तो खेले हैं, हमने ये वाला खेल भी खेला है, ये भी खेला है, तो ये भी हम खेला करते थे। ये वैसे लड़कियां खेलती है, लेकिन हम भी खेला करते हैं। तो आप लोगों ने क्या खेला है? ठीक है, खेलों के बारे में जानकर बच्चे बेहद खुशी महसूस कर रहे थे। इनके लिए एक नया तजर्बा था कि पाकिस्तान भर से खेलों की नुमाइंदगी एक ही जगह पर हो रही थी। पंजाब के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के स्टाल की बारी थी। यहाँ भी दूसरे सूबों के स्टालों की तरह दीवारों पर मुख्तलिफ खेलों से मुंसलिक सामान की नुमाइश की गई थी। खैबर पख्तूनख्वा के स्टाल पर मौजूद नुमाइंदे ने बताया कि हमारा सूबा स्क्वाश के खेल के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है। इसके अलावा यहाँ क्रिकेट, हॉकी, रस्साकशी और घुड़सवारी के मुकाबले भी मुनक़िद किए जाते हैं। बच्चे इंतहाई दिलचस्पी से इन मालूमात से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। इस नुमाइश में खेलों के सामान और तस्वीर ने चार चांद लगा दिए थे। अब अगला स्टाल सूबा बलूचिस्तान का था। सूबा बलूचिस्तान के नुमाइंदे ने बच्चों की मालूमात में इजाफा करते हुए बताया कि हमारे सूबे में बहुत सारे खेल शौक से खेले जाते हैं और मुख्तलिफ टीमों के दरमियान मुकाबले भी होते हैं। इसने बताया कि सूबा बलूचिस्तान के मशहूर खेलों में कोहपेमाई, रस्साकशी और कश्ती रानी शामिल हैं। यहाँ भी पाकिस्तान के दीगर सूबों की तरह हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल शौक से खेले जाते हैं। अब पूरी जमात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टाल पर पहुंची। वहां के नुमाइंदे ने बताया कि क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल के अलावा गुल्ली डंडा, तंबूक बाजी, नेजा बाजी, पंचकीट और चार अटिया यहाँ शौक से खेले जाते हैं। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के स्टाल के साथ ही एक खुली जगह पर काफी भीड़ थी। बच्चों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर वहां ऐसा क्या है। भीड़ छुटते ही उस्तानी साहिबा तमाम बच्चों को लेकर वहां पहुंची। बच्चे खुशी से झूम उठे क्योंकि वहां ऐसे खेलों की तस्वीर आवेज़ां थी। अगले सफ़े पे है, ठीक है। तो तालीम के साथ साथ हमें खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए। इनसे इंसान चाको चौबंद रहता है, लेकिन ज्यादा वक्त खेल कूद में उसको गुजारना भी अच्छी बात नहीं है। तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करें और खेल के वक्त खेलें। की तस्वीर आवेज़ां थी जो पाकिस्तान के तमाम सूबों के बच्चे बहुत शौक से खेलते थे। इन खेलों में स्टापू, लूडो, किकली, कीचू चीचो कनेरियां, पतंगबाजी और लट्टू चलाना शामिल थे। पार्क में ये देखिए, ये स्टापू है, ये किकली और ये लट्टू चलाना। पार्क में ऐलान हुआ कि तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं ताकि वहां एक बड़ी स्क्रीन पर गिलगित बल्तिस्तान के इलाके शंदोर के मशहूर खेल पोलो के मुतालिक एक मालूमाती फिल्म दिखाई जा सके। उस्तानी साहिबा की क़यादत में सब एक जानिब इकट्ठे होकर फिल्म देखने लगे। इस फिल्म में एक बड़े मैदान में दो घुड़सवार टीमों के दरमियान मुकाबला हो रहा था। घोड़े और सवार खिलाड़ी इंतहाई चुस्त, सेहतमंद और ताज़ा दम थे। खिलाड़ियों के हाथों में लकड़ी की हाकी नुमा छड़ियां थीं जिससे वो गेंद को मुखालिफ टीम के गोल में डालने की कोशिश कर रहे थे। फिल्म में यह भी बताया गया कि हर साल संदौर में एक मेला सजता है जिसमें पोलो का सालाना मुकाबला मुनक्किद किया जाता है। बच्चों के लिए ये दिन बहुत खुशगवार
اور معلوماتی تھا۔ اتنی معلومات کی نمائش دکھانے پر سب نے استانی صاحبہ کا شکریہ ادا کیا اور یوں اس خوبصورت دن کا اختتام ہو گیا۔ یہ کہہ رہے آئیں مزید جانیں، شندور میں دنیا کا بلند ترین کھیل کا میدان واقع ہے۔ پولو کو شاہی کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ پولو کو شاہی کھیل اور کھیلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم آئیں گے آپ کے صفحہ نمبر 27 پر۔ یہ ایک مشق ہے، الفاظ معنی ہم کریں گے۔ الفاظ معنی: فراہم کرنا، مہیا کرنا۔ آویزاں لٹکا ہوا، فروغ بڑھانا، منسلک شامل کیا ہوا، تقلید پیروی، بھیڑ ہجوم۔ اب اس کے بعد ان سوالات کے ہم جوابات لکھیں گے۔ تو بچوں پہلا سوال ہے، صوبہ سندھ کے 2 علاقائی کھیلوں کے نام لکھیں۔ جی اس کا جواب کیا ہے؟ آپ لوگوں نے سبق میں پڑھا ہے، صفحہ نمبر 24 پہ آپ لوگوں نے اس کا جواب پڑھا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، ملاکڑا، پنجوٹی اور بیلا رو۔ یہ سندھ کے 3 میں نے کھیلوں کے نام بتا دیے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، 2 بھی یاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ 2 بھی، ملاکڑا اور پنجوٹی بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اگر یہ آپ بیلا راؤ کو نہ یاد کریں۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال ہے، صوبہ پنجاب کے مشہور کھیلوں کے نام لکھیں۔ اس کا جواب آپ نے صفحہ نمبر 25 پر پڑھا تھا۔ کبڈی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی اور اونچ نیچ۔ یہ آپ کا سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا میں نے جواب بے لکھ بھی دیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے۔ تو تیسرا سوال ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کس کھیل کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے صفحہ نمبر 25 پہ پڑھا تھا۔ کون سا کھیل ہے؟ اسکواش۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں؟ تو صفحہ نمبر 25 پہ آپ لوگوں نے اس کا جواب پڑھا تھا، تو میں آپ لوگوں کو بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ اس کا جواب یہاں سے تھا، وہاں کے نمائندے نے بتایا کہ کرکٹ، فٹ بال اور والی بال کے علاوہ گلی ڈنڈا، تمبوک بازی، نیزہ بازی، پنجگیٹ اور 4 اڈیا یہاں شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب کیا ہوگا کہ کشمیر اور بلتستان میں کرکٹ، فٹ بال، اس کے علاوہ والی بال کے علاوہ گلی ڈنڈا، تمبوک بازی، نیزہ بازی، پنجگیٹ اور 4 اڈیا یہاں شوق سے کھیلے جاتے ہیں۔ اس کے جواب کو ہم دوبارہ جو ہے، اب اگلا سوال ہے، کشمیر اور گلگت بلتستان کے ساتھ والے اسٹار پر اتنی بھیڑ کیوں تھی؟ جی تو اس سوال کا جواب ہے کہ وہاں ایسے کھیلوں کی تصاویر آویزاں تھیں جو پاکستان کے تمام صوبوں کے بچے بہت شوق سے
खेलते थे। उन खेलों में टापू, लूडो, किकली, चीचू, 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 कनेरियां, पतंगबाजी और लट्टू चलाना शामिल थे। तो ये इसका जवाब है जी सवाल नंबर ए। किस खेल के बारे में मालूमाती फिल्म दिखाई जा रही? जवाब मैं लिख देता हूँ, घुड़सवारी किसकी दिखाई जा रही थी? जी वेरी गुड, घुड़सवारी। दुरुस्त बयानात के सामने टिक और गलत जवाब के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। सूबाई हुकूमत ने बैनुल अक़वामी खेलों के फरोग के लिए मेले का एहतमाम किया था। जी ये है आपका टिक। बलूचिस्तान के मशहूर खेलों में कोह पैमाई, रस्सा कशी और कश्ती रानी शामिल हैं। जी बिल्कुल, तो ये क्या है? इसको टिक बना लेते हैं। ये ठीक है आपका, इसका जवाब क्या है? ठीक है। पोलो का सालाना मुकाबला शंदोर में मुनक्किद होता है। जी बिल्कुल दुरुस्त। सूबा शंदोर सूबा पंजाब में वाक़या है। गलत। अब हम अगले सफ़े पे पहुंचाए हैं, सफ़ा नंबर 28 पे। इसमें ये कह रहे हैं अल्फाज साजी। ठीक है, लाहिक़े वो हुरूफ या अल्फाज जो किसी दूसरे बामाना लफ्ज के आखिर में आते हैं और इसके माना में तब्दीली पैदा कर देते हैं, लाहिक़े कहलाते हैं। मसलन खुदा के बाद परस्त लगा दिया जाए तो खुदा परस्त नए माना देने लगता है। मिसाल के तौर पर हुरूफ में मिलाकर अल्फाज बनाएं और दुरुस्त लाहिक़े से पहले लिखें। बावर्ची खाना, बावर्ची खाना। अब हम अपना बनाएंगे जरूरत। हम रंग चेंज कर लेते हैं, जरूरत हम यहाँ पे इसको लिखेंगे जरूरत। जरूरत हम इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, ब्लैक ठीक है। तो क्या बना? जरूरतमंद। अगला है जी अंगेज। इसके लिए आएगा हैरत अंगेज। कौन सा अंगेज? हैरत अंगेज। आगे है गिर। इसके लिए बनेगा आलमगीर। क्या बनेगा?
आलमगीर। दार, तो आखिरी लफ्ज रह गया दाल का अलिफ का नून कान, दुकान, दुकानदार। इन अल्फाज पर एराब लगाएं और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ें। नुमाइश, नून पेशनो मीम अलिफ मा, हमजा के नीचे ज़ेर और शीन के ऊपर जज़म आएगी, नुमाइश। बंदोबस्त, बन बेनून बन, दाल जबर वाव दो, बे सीन, बे के ऊपर जबर, सीन और ते के ऊपर जज़म। तफरीही, तफ ते से तफ, ते के ऊपर जबर, ते के ऊपर जज़म, रे के नीचे ज़ेर, ये के ऊपर और हे के नीचे ज़ेर और ये के ऊपर जज़म। तफरीही। मुनअक़िद, मुन मीम पेश नून मुन आइन ज़ेरे काफ दाल क़िद, मुनअक़िद। बल्तिस्तान, बल बिलम बल ते सीन तिस, तेलिस्तान तान, बल्तिस्तान। जी अब हम सफ़ा नंबर 29 पे जुबानदानी कह रहे हैं कि दिए गए पैराग्राफ में इसमें अलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल अलग अलग कर दे। निम्रा और फरा दो बहनें थीं, वो बहुत ज़हीन हैं। निम्रा और फरा दो बहनें हैं, वो बहुत ज़हीन हैं। उन्होंने नज़्मों की किताबें पढ़ने का बहुत शौक है उन्हें। एक दिन दोनों अब्बू जान के साथ बुक स्टॉल पर गईं। जैसे ही उन्होंने सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की किताबें देखी, फरा बोली, ये किताब तो देखो। निम्रा ने कहा, हाँ, रंगीन सरवर्क वाली टूट बटोट की किताब उम्दा लग रही है। यूं ही उन्होंने अब्बू जान से नज़म की किताब लेने की फरमाइश की। अब्बू जान ने फौरन ले दी और वो खुशी खुशी घर आ गई। तो अब इस पैराग्राफ में हमने इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल को तलाश करना है। तो इसमें आलम क्या होता है जी? नाम, ऐसा नाम, तो उसमें निम्रा, और निम्रा के बाद फरा, और फरा के बाद सूफी गुलाम तबस्सुम। इसमें ज़मीर में वो, उन्हों, दोनों। इसमें इशारा में ये, इन्हें, और देखो। इसमें मौसूल यूं ही, जैसे, ही। हाँ, तो ये सारे क्या हैं? इसमें आलम, इसमें ज़मीर, इसमें इशारा और इसमें मौसूल हैं। आगे लिखाई की महारत। तो बता रहे हैं कि दरखास्त एक ऐसी तहरीर होती है जिसमें कोई अपनी ज़रूरत किसी जिम्मेदार शख्स से बयान करता है। दरखास्त लिखते हुए कुछ बातों का खुसूसी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक दरखास्त के आगाज और इंजाम का खाका दिया जा रहा है। तो ये आपके सफ़ा नंबर 30 पे इस दरखास्त का एक खाका दिया गया है। तो सबसे पहले आप ऊपर दाएं तरफ लिखते हैं, बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस साहिबा
اور اگر آپ لڑکے آپ کی جو ہیڈ مسٹریس ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں یا ہیڈ مسٹریس صاحبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے آفاق ماڈل اسکول لاہور، لیکن آپ نے جب اپنے اسکول میں لکھنا ہے تو آپ نے اپنے اسکول کا نام نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ آپ لکھتے ہیں کمرہ امتحان۔ یہ میں اس لیے لکھ کے بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو جب درخواست لکھنے کا بھی طریقہ آ جائے، کیونکہ آپ کے اسی سے اگلے سوال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر یا ہیڈ مسٹریس کے نام درخواست لکھیں اور انہیں مقصد بیان کریں کہ آپ اپنے اسکول میں کھیلوں کی تصاویر سے متعلق ایک نمائش منعقد کروانے کے خواہش مند ہیں۔ تو اس درخواست میں پھر یہاں پہ جناب عالی لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ اپنا یہاں پہ اپنی درخواست لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو درخواست ہم لکھتے ہیں، جی۔ تو یہ جو نیچے سوال نمبر 6 ہے، اس کا جواب بھی یہاں آپ لوگوں کے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم اپنے اسکول میں کھیلوں کی تصاویر سے متعلق ایک نمائش منعقد کروانا چاہتے ہیں، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں کے کھیلوں کی تصاویر کی نمائش کی جائے گی۔ مہربانی فرما کر ہمیں اجازت دے کر شکریہ کا موقع دیں، آپ کی نوازش ہوگی۔ العارض، آپ کا تابعدار فرمانبردار شاگرد دانش محمود۔ جب آپ کمرہ امتحان میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ اپنا نام نہیں لکھتے بلکہ الف ب اور جیم لکھتے ہیں، یا پھر آپ اپنا رول نمبر الف ب جیم لکھتے ہیں۔ اس طرح سے آپ کا سوال نمبر 6 مکمل ہو جائے گا۔ یہ عملی سرگرمی آپ اپنے کر لیجیے گا کلاس میں۔ تو آج کا امید ہے کہ آپ کو سبق اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے اگلے سبق نمبر 6 کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔